So, good morning, students. So, we are discussing about the trigonometric function JEE Mains and KSET. JEE Mains and KSET. So, in the previous video classes, we have discussed some hints which is related to solve the problems regarding the JEE Mains and KSET. So, next we move to that is another some problems. If we have conditions, that is the hints for solving the problem. If, so next we move to that is if suppose A is any number and B is any constant, other greater than, and we have a function f of x which is also a non-zero, that is greater than 0, means positive. Then, so what we have the result means, then we have that is the result if a into f of x plus b divided by f of x is always greater than or equal to 2 times of root AB. 2 times of root AB. 2 times of root AB. This we have to show that. So this can be done if we have a 3 positive numbers. 3 positive numbers. So we know already about the AM and GM. AM ಮತ್ತು GM ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. So arithmetic mean and geometric mean we have already known that is. Suppose we have a number. So these are the two numbers we have. So we know that is the geometric mean ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ A plus B divided by 2. And arithmetic, so AB arithmetic mean ಅಂತಂದ್ರೆ GP ಅಂದ್ರೆ square root of, that is your geometric mean and arithmetic mean. So this is the arithmetic mean and geometric. So we have already known that is the arithmetic mean AM is greater than or equal to GM. ನಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು already ಕಲಿತೇವೆ. So in the previous classes we have known about that is AM is always greater than the GM. With the help of that we are going to prove this. So let me prove this. AM is equal to, we know that AM means what? Sum of this f of x plus b divided by f of x divided by 2. This is the mean is greater than or equal to, so that is GM. GM means sum of square root of, so product of this. A means f of x, A into f of x into b divided by f of x, b divided by f of x. Get cancelled. So what is left there? So greater than root AB. Here will be root AB. So then implies that a f of x means a function plus b divided by f of x. So e2 is greater than or equal to 2 times of root AB. 2 times of root AB is greater than 2 times of root AB. If suppose we have this, for example, note. So note, we have a note 1. If x plus 1 by x is always greater than or equal to 2, if x is greater than 0. Greater than or equal to 2 if for all x greater than 0. Next we know that, so that is a tan x plus b cot x is always greater than or equal to 2 times of root AB. 2 times of root AB. A may be any integers, B may be any integer, and they should be a positive. ಏನೇ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So next we move to that is some more problems, properties on this. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. A into some function plus b by some function what is its range? So what is the value of this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So for example like this,
ಈಗ ಹಿಂಗೊಂದು ಕೇಳಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that is 25 cos x plus 16 sec x is what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಥಿಯರಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ವಿತ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ರೂಲ್, ಸೂಟೇಬಲ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಏನೇನು, so cos x 1 by cos x same similar, 25 greater than 0, 16 is also greater than, it means that the greater than or equal to 2 times of root 25 into 16, that is 25 into 16, ಎರಡು perfect square ಅದವರಿ 5 into 4, 5 4s are 20, that is equal to 2 times of 5 ಆಗಿದೆ, ಇದು 4, ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ 20, 5 4s are 20, so 2 4s are 2 2s are 4, that is 40 is the answer. Approximately it is equal to 40. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರತ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 1 by cos ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ನಾಗ cos ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೇಬಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಶ್ರೀಧರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಆಯಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ into cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಏನ್ರಿ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 by sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ into ಏನಾಗುತ್ತೆ? LCM sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ LCM 1 minus sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ by that is cos. ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇದು ಏನ್ರಿ? tan ಸ್ಕ್ವೇರ್. So let me wait that tan ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ into sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ as like this only. So that is tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ minus sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? that is equal to, so cot tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ into sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ into sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cosec ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಥರ್ಡ್ cosec ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ secant square theta plus secant square theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? cosec square theta plus, so that is once again we get that is a secant square theta into cosec square theta. in sum ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. fourth one next cos. so next ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta. sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 2 times of sin square theta into cos square theta. so that is ನೋಡ್ರಿ sin raised to 4 theta into, so cos raised to 4 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 2 sin square theta plus cos square. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ a plus
plus b whole square. So ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ a square plus b square whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ಇದು that is equal to it is equal to a raised to 4 ಆಗುತ್ತೆ plus b raised to 4. So ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರೀ minus or plus we can take that plus a plus b square plus 2 times of a square plus b square ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು a raised to 4 plus b raised to 4 is equal to a square plus b square whole square minus 2a square plus b square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a cube minus b cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. a cube minus b cube ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ a minus b into a square minus ab plus b square plus b square. You have to know that is the formula. The formula ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So next we move to that is the using. So next ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ fifth one, that is sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta. Cos raised to 6 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 3 sin square theta into cos square. Sin square theta into cos square theta. ನೋಡ್ರಿ, so that we know already that is the a plus b whole cube. a plus b whole cube ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ರಿ a cube or a square b square whole cube ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ a raised to 6 ಆಗುತ್ತೆ plus a cube plus b cube ಅಂದ್ರೆ b square whole cube first b square whole cube plus 3 times of ab a square b square into a square plus b square. This formula ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ a cube plus b cube a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. This formula a plus b whole cube. ಅದೇ a square plus b square whole cube ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ a raised to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು that is equal to a raised to 6 plus b raised to 6 plus 3a square b square into a square plus b square. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು a raised to 6 plus b raised to 6 is equal to a square plus b square raised to cube minus 3a square b square a square plus b square using this formula. So here is sin a is sin theta, here b is cos theta. ನೋಡ್ರಿ sin square theta plus cos theta 1 raised to cube is 1 minus 3 sin square theta cos square theta sin square theta plus cos square theta 1 into sin. So that is 1 minus 3 sin square theta using the identity which you have studied in a previous long time. So that we are going to utilize here. So next ಇದು ಆದ್ಬಿಡೇನ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ so sixth one ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sin square theta plus cos raised to 4 theta is equal to cos raised to 4 theta is equal to that is 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta into cos square theta. ನೋಡಿ, so ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? So that you have to write that is cos raised to 4 theta. ಹೌದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಸೊ cos raised to 4 theta ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ so that is
cos square theta ಏನು ಮಾಡ್ರಿ 1 minus sin square theta into cos square theta ಐತೆ ಈ sin square ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ sin square ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus cos square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so sin minus cos square plus cos raised to 4 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ so that is 1 minus sin square ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos square theta into cos square theta ಆಯ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ is equal to 1 minus cos square theta minus cos raised to 4 theta ಹೌದ್ರಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಕೊಡೋಣ 1 minus cos square theta plus minus into minus plus cos raised to 4 theta 1 minus cos square theta ಅಂದ್ರೆ sin square theta plus cos raised to 4 theta ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin square theta into cos square theta ಇವು ನೆನಪು next that is the seventh one similarly cos square theta plus sin raised to 4 theta is equal to same 1 minus sin square theta into cos square theta. So you wish to jyotiri nimaga. So next we have to get that is the some other results we have already provided. Idr jyoti nimaga so nimge enen ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3a sin a plus b sin a minus b cos a plus b sum into product into sum ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು 1 ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು 0 1 ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೈನ್ 90 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಕಾಟ್ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಸೆಕ್ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತಾ ಕೋಸೆಕ್ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಇ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಡಿಯನ್ ಕಲ್ತೇವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ and that is given first minus 13 pi by 6 radian that is a radian is equal to what so they have given the option ಕೊಟ್ಟಾಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದು minus 390 degree ಎರಡನೇದು minus 490 degree ಮೂರನೇದು minus 410 degree ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ minus 30 degree ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ರಿವರ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಈಸಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೈತಿ 13 pi by 6 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ pi by 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸೊ pi by 6 ಅಂದ್ರೆ 30 degree into 30 degree into 13 that we got the degree so ಇದನ್ನ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಹಾಕಿ
ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನೈತಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ 13 ಇಂಟು ಎಷ್ಟೈತಿ 13 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 6 ರೇಡಿಯನ್. ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 13 ಇಂಟು 30 ಈಸ್ 0 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, 3 3 is 9, 3 1 is 3. So that is equal to minus 330, 3 3 is 390 degree. ಯಾವಾಗ್ರಿ minus 390 degree. ಯಾವಾಗ correct? That is the first one is correct. So this is the answer. ಈ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Suppose pi by 4 ಬಂತು, pi by 4 ಅಂದ್ರೆ 45, pi by 2 ಬಂತು 90. So 16 17 pi by 2 ಬಂತು, 17 pi by 2 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರು 17 into 90, 17 into 90 ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ವೈದು x ರೇಡಿಯನ್ is equal to 180 divided by pi into x degree. ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin 2n pi plus theta is equal to sin theta cos 2n pi plus theta is equal to cos theta tan 2n pi plus theta is equal to tan theta. So ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ cot 2n pi plus theta is equal to cot theta So n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ 2 pi is a 360 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಅದು ಕಾಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್. ಇವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತ್ರಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೈತಿ ದಟ್ ಈಸ್ cot 1358 degree plus tan 3608 degree is equal to what? What they ask. The option they have given. Option ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? 1ನೇದು -1, 2ನೇದು 0, 3ನೇದು 1, 4ನೇದು 2. So which of these we have to solve and get the solution? ಏನ್ರಿ solve ಮಾಡಿ solution. So let me take this. Cot ಏನ್ರಿ 1058 plus tan 3608 ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ 2 pi ಅಂದ್ರೆ 360 ಅಂದ್ರೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 plus theta is equal to sin theta. n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ 360 ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿ 360 ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ 360 into 10 3608 ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 360 ಸೊ into 10 ಕೋಶಂಟ್ 360 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3600 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರಿ 8 ಹೌದ್ರಿ 8 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗೈತ್ರಿ 360 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 plus 8 ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು 1358 ಅಂದ್ರೆ
that is 1358 degree. So 3600 4 ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1440 ಆಗುತ್ತೆ. 1440 8 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಂತರ 0 ಸೊ 1440 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ರಿ 1440 ಒಳಗ ನಾವು 1358 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 4 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 10 ರಾಗ 8 2 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 14 ರಾಗ 6 ಹೋದ್ರೆ 8 ಸೊ 0 82 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಲ ಆಗಿ 82 ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ cot 4 times of 360 minus 82 degree plus tan ಇದು ಎಷ್ಟು 10 times of 360 plus 8 degree ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮಗ cot 360 ನ 360 minus theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus cot theta that is equal to minus cot 82 degree plus tan 8 degree. So we know tan first 8 positive 8 degree minus cot 82 degree. ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಸಮ ನೋಡ್ರಿ tan a minus tan b ಇತ್ತು a plus b 90 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ tan a minus cot b ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ tan a minus cot b ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ is equal to 0 ರೀ zero ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ a plus b is equal to 0 that is 90 degree 90 ನೋಡಿ 8 plus 82 90 tan a minus tan cot b tan a minus cot b is equal to that is 0 ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಯ್ತು tan 90 minus 8 degree ಅಂದ್ರೆ tan 90 minus 8 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 82 degree ಅಂದ್ರೆ 82 degree ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು so that is cot 90 minus 8 ಅಂದ್ರೆ tan 8 degree minus 10 ಆಯ್ತು so that is which the second is the option correct second option is correct ಎರಡನೇದಾಯ್ತು next we move to that is the third question. Third question ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ third question we come to that is sin minus 660 degree into tan 1050 degree sec minus 420 degree divided by cos 225 degree cosec 315 degree cos 510 degree is equal to what? They ask. Similarly, we have to use the same allied angles. Allied angles very important. Sin minus theta. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡೋದು.
ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ √3/4. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ √3/2. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2/√3. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 4/√3. 4/√3 ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್? 0, ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180, 270, 360 ಇವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವು 360 ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ಅದಾವೆ ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ? ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನೇನು ಅದಾವ್ರಿ? 660 ಡಿಗ್ರಿ, 660 ಡಿಗ್ರಿ, 360, 2s ಆದ್ರೆ 720, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 720 ಜಾಸ್ತಿ. 720 ಒಳಗ 660 ತೆಗಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರಾಗ 720 ಒಳಗ 640 ಪ್ಲಸ್ 60 ಉಳಿತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಹೌದ್ರಿ. 60 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 720 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -6. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ 60 ಏನೈತಿ? ಸೈನ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 2n ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ಹೌದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1050 ಅಂದ್ರೆ 1050, 360. ಇದನ್ನ 720 ಪ್ಲಸ್ 720 2s ಆಯ್ತು ಇಂಟು 360 ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0, 8, ಇದು 10, 1080 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 80 ಅಂದ್ರೆ 30 ಆಯ್ತು. 1080 ಆಯ್ತು. 3s 1080 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೈತಿ? ಮೈನಸ್ 30. ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? tan. So we also know that is tan 2n pi minus theta ಅಂದ್ರೆ minus tan theta. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ 420 ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. 1 ಲೇಯರ್ 360 ಆಯ್ತು. ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 360 ಅಂದ್ರೆ 440 ಪ್ಲಸ್ 2 20 60 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್. ಸೊ 420 360 ಪ್ಲಸ್ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 225 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 225 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 225 ಮೀನ್ಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ 45. 180 ಪ್ಲಸ್ 45. 315 ರೀ, 360 ಮೈನಸ್ 45 ಮೈನಸ್ 45. 510 ರೀ, 510 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 360 ಅಂದ್ರೆ 720 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ 360 ಒಳಗೆ ಏನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 510 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 360 510 ಅಂದ್ರೆ 120. 360 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ 4 7 150 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 150 ಎಷ್ಟು? 5. and 360 plus 150. 360 plus 150. 360 plus 150. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಾಗ ಪಟಾಪಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 660 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ರಿ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ 60 10. So 3 times of 360
minus 30 minus 30 sec positive ಆಗುತ್ತೆ sec theta ಅಂದ್ರೆ 420 ಅಂದ್ರೆ 360 plus 60 whole divided ಏನೈತಿ cos 2 so that is cos so 180 means 180 plus 45 next cosec this is cosec 315 cosec 315 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 360 minus 45 minus 45 ಇದೇನು cos so that is equal to 360 720 360 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 5 ಅಂದ್ರೆ 360 plus 150 plus 150 so ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ sin 2 times of 360 ಅಂದ್ರೆ 360 minus theta ಅಂದ್ರೆ minus sin minus ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ so sin 60 degree ಆಯ್ತು tan 360 minus that is again minus into tan 30 degree ಆಯ್ತು next sec 60 degree plus ಆಯ್ತು 60 degree whole divided ಇದು ಏನೈತಿ cos 180 plus the third quadrant negative ಆಯ್ತು negative minus cos ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ cos 45 degree ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 360 so that is fourth quadrant minus 360 minus cos 45 cosec 45 degree ಆಗುತ್ತೆ into ಇದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ cos 150 degree ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು cos 150 degree ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿದೆ 180 minus 30 so that is ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 180 minus 30 so direct ಬರೆಯೋಣ sin 60 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು √3/2 minus sin tan 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1/√3 sec 60 ಅಂದ್ರೆ 2 sec 60 ಅಂದ್ರೆ 2 whole divided by minus 1/√2 ಇದು ರೀ minus 1/√2 cosec ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ minus sec cos 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು √3/2 ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ √3 ಹೋಯ್ತು 2 ಹೋಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಈ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು -√3/2 ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2/√3 ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 2/√3 that is third answer so answer is 3 that is third next ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ third answer so next we move to the so ನೀವು ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಾಕ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು so we can make faster than this you practice ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ 360 next so the fourth problem sin 48 degree sec 42 degree plus cos 48 degree cosec 42 degree is equal to what? Option is given
ಒಂದನೇದು 0 ರೀ, ಎರಡನೇದ್ರಿ 2 ರೀ, ಮೂರನೇದ್ರಿ 1 ರೀ, ಮೂರನೇದು 1, ನಾಲ್ಕನೇದ್ರಿ ಮೈನಸ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ್ರಿ ಮೈನಸ್ 1, ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನೈತ್ರಿ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತ್ರಿ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಸೆಕ್ 42 ಡಿಗ್ರಿ, sec 42 degree, cos 48 degree. So first third ಏನೈತಿ sin 48 degree divided by ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1 by cos 42 degree ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ cos 48 degree 1 cosec ಅಂದ್ರೆ 1 by sin 42 degree 1 by sin 40. ನಮಗೆ allied angle ಗೊತ್ತದ, so we know the allied angles ಗೊತ್ತದ. So that is sin 90 plus theta or sin 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ that is cos theta. Cos 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ cos 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ 90 minus theta is sin theta. ಈಗ ನೋಡಿ that is sin 48 degree divided by 1. 42 degree ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ ನಾವು cos 90 minus 48, cos 90 minus 48 that is 42 plus cos 48 degree 1 by, so sin 42 degree ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ allied angle ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 48 ನೇ 90 plus 48 that is 40, 98 minus 48. So cos 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ sin theta, that is sin 48 degree divided by sin 48 degree ಐತೆ plus cos 48